弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到帖撒罗尼迦华文部。今天是2月28号。那今天早晨的敬拜有黄师母来为我们带领，那也有潘弟兄来为我们证道。那也有一个报告，就是下个星期是3月的第一个礼拜，所以我鼓励弟兄姐妹们可以来到教会拿我们的圣餐，因为下个星期有守圣餐。那我们一起准备好我们的心，今天我们要开始赞美敬拜。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好！感谢我们的上帝，让我们今天又在一起在视频里面能够一起来赞美我们的上帝。我们要感谢神，让神每天每一日都看顾你和我，所以我们一起同心合意来祷告。我们相信我们的祷告要达到上帝的施恩宝座前，弟兄姐妹一起来举起我们的手，我们一起来祷告。哈利路亚！主耶稣，我们感谢我们赞美你，感谢上帝，你如此的恩待我们，使到我们今天能够仍然的来赞美敬拜我们的神。主啊，你祝福我们今天的赞美敬拜，我们恳求上帝你来悦纳，使到我们的赞美敬拜达到上帝你的施恩宝座前。主啊，让我们在这里赞美敬拜的时候，在天上要欢呼。我们相信上帝，你看重我们每一个弟兄姐妹的心。主啊，我们将我们敬拜的时间完全交托，谢谢你主耶稣，让我们一起来赞美敬拜我们的神。我们祷告奉耶稣的名祈求，我们大家一起说阿们，哈利路亚！弟兄姐妹，我们用这首诗歌来赞美敬拜我们的上帝。我们相信新的一年，上帝要祝福你，又祝福我，祝福我们的旁边，祝福我们的左右。我们的感谢我们的神，祝福你快乐无比，哈利路亚！我们相信神也祝福你不被满意，因为上帝的话语从来没有落空。祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主人常常伴在你的左右，愿你的路径都地下自由，祝福你新的一年主紧牵你手，祝福你新的一年执着不回头，愿神的恩典为你年岁的冠冕，愿你每天喜乐在心绽放笑脸，愿耶和华是时时陪伴你，从岁数到年终，愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你，愿你每天都与神在一起，能得相神爱甜蜜，愿你每天无论在哪里，神爱都将你无比。感谢我们的神，因为相信上帝的祝福临在你的家，临在我家，临在我们大家的家。弟兄姐妹，相信新的一年祝福满满，你们是的。一起来，祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主爱常常伴在你的左右，愿你的路径都地下自由，祝福你新的一年主紧牵你手，祝福你新的一年执着不回头，愿神的恩典为你年岁的冠冕，愿你每天喜乐在心绽放笑脸，愿耶和华神时时陪伴你，从岁首到年终，愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你，愿你每天都与神在一起，能得享神爱甜蜜。哈利路亚！愿你每天无论在哪里，神爱都将你无比。
像神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里，神爱都将你无比。愿耶和华神时时陪伴你，终岁守到年终。愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你。愿你每天都与神在一起，真的像神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里，神爱都将你无比。神爱都将你无比。神爱都将你无比。哈利路亚！所有的弟兄姐妹们，相信上帝的爱永远每一天都呼庇你，也呼庇我。我们感谢我们的主，哈利路亚！阿门！所有的把荣耀归给我们的神，哈利路亚！所有的弟兄姐妹们，相信上帝的恩典每天都够我们用，所以我们要来赞美敬拜我们的神，哈利路亚！我们要呼唤上帝的爱，感谢我们的天父，感谢我们的主，因为他的爱永远不改变，哈利路亚！是的，神，我们享受在你的同在里。唯有你爱不更改，每个细节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。能力不比我软弱，靠着耶稣的神有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。是的，主，我们要呼唤你。既实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。我用能力不比我软弱，靠着耶稣的神有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。我用能力不比我软弱，靠着耶稣的神
生。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。你的恩典，你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的生，永得胜。我要唱出你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。我们宣告在这里的恩典给我们用。是的，主，我们相信上帝的恩典永远不改变，不必我们的软弱，使得我们今天能够刚强起来。有的神，我要唱出你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴，永不离弃，永不离弃，一生常相伴，永不离弃。永不离弃，一生常相伴。是的，主，我们感谢你，主，我们相信上帝，你的爱永远的护庇我们。Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, ya Tuhan. Haleluya. Jiwaku tenang, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. ku bersyukur, Ku bersyukur
的生命，我们敬拜你，我们渴慕上帝你的灵在我们当中，让我们相信上帝你的爱浇灌在我们中间，圣灵的火燃烧着我们，让我们一切的不好的行为都要破碎在你面前。我们相信耶稣，因为你的灵在我们，充满我们，叫我们在你面前的浇灌我们。我们称颂你的名，我们要爱你耶稣，我们渴慕你，渴慕你的灵来充满着我们。我们相信耶稣，我们要赞美你，我们相信你也爱着我们，让我们在你的面前来欢呼。哦，耶稣，ya Tuhan, kami ingin bersyukur-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu hari di sini curahkan kami, haleluya. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Tolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. 上帝，我们赞美你，因为你看着我们赞美，我们要高举你的生命，充满在这里。主啊，求你的灵浇灌在我们的当中，浇灌在我们的身上。哈利路亚！所有的荣耀都要归给你，因为你配的。荣耀归于你，万民敬拜你座前，所有的荣耀归于你，荣耀荣耀主耶稣，所有的荣耀都归给我们的神，哈利路亚！因为上帝你配得一切的荣耀。归于你，万民敬拜你座前，所有的荣耀归于你，荣耀荣耀主耶稣，所有的荣耀，所有的荣耀归于你，万民敬拜你座前，所有的荣耀归于你，荣耀荣耀主耶稣，荣耀荣耀主耶稣，荣耀荣耀主耶稣。哈利路亚！是的，主，我们要荣耀你的生命，因为你配得我们高举你，配得我们赞美你，感谢你主，你的荣耀充满全地，荣耀归给你。哈利路亚！谢谢你主耶稣，因为你悦纳我们的赞美，悦纳我们敬拜。主，我们将我们的心灵诚实完全交给你，求上帝你来悦纳。感谢你主耶稣，我们将以下的时间完全交在主你的手中。感谢你主，赞美你，荣耀归给你，一切的权柄都归给你。奉耶稣的名，我们祷告，一起说阿门。弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主， Puji Tuhan. 时间过得真快，
Waktu sungguh berlalu dengan cepat. 农历新年已经过去了2个星期， Tahun baru Chinese sudah lewat 2 minggu. 很多人会觉得今年的过年跟以往的过年不一样。 Mungkin banyak orang yang merasa tahun baru Chinese tahun ini tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 很不自由， Sangat tidak bebas. 可能有人是第一次遇到这样的事情， Mungkin ada beberapa orang yang baru pertama kali menghadapi ini. 但是在我自己，我已经经历了10几次。 Tapi bagi saya sendiri, saya sudah mengalami ini puluhan kali. 以前我们住的地方根本人们就不知道什么叫做农历新年， Tempat di mana saya tinggal dulu itu banyak orang yang tidak tahu tahun baru Chinese itu seperti apa. 所以农历新年我们也照旧做生意。 Makanya tahun baru Chinese dulu kami juga tetap menjalani bisnis kami. 其次，农历新年是一个传统的节日， Sebenarnya tahun baru Chinese ini adalah hari raya tradisional. 属蛇的人就趁着这个新年，有这个希望，新年带来好运，新年带来蒙福。 Ada beberapa orang yang mengharapkan hal-hal yang baik seperti tahun baru membawa berkah, tahun baru membawa sukacita, dan tahun baru membawa damai sejahtera. 但是我们作为基督徒，我们天天都是过新年。 Tapi kita sebagai orang Kristen, tiap hari harusnya kita melalui atau mengalami tahun baru. 因为每天都是神所赐的好日子， Karena setiap hari adalah hari yang baru yang diberikan oleh Tuhan. 我们每天都要住在神的里面， Tiap hari kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. 所以我们就能把所有的心思意念不好的神把我们拆除掉。 Sehingga Tuhan bisa mengangkat semua hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran kita. 神创造我们人是为了要赞美敬拜神， Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Dia. 靠着神， Mengandalkan Tuhan, 在神里面我们常常有平安喜乐。 di dalam Tuhan kita ada damai sejahtera dan sukacita. 今天我要跟弟兄姐妹分享的主题是 Hari ini tema yang akan saya bagikan pada saudara-saudari adalah 天使的堕落与人的被造。 kejatuhan malaikat dan penciptaan manusia. 在还没有分享神的话语，我们先来做一个祷告。 Sebelum kita membagikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. 天上大爸父神，我们满心感谢你， Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 从岁首到年终，你都看顾保守我们。 Dari awal tahun hingga akhir tahun, Kau terus melindungi kami. 因为你的恩典，你赐给我们每个人都有健康的身体。 Karena anugerah-Mu kami semua punya tubuh yang sehat. 虽然是患肺炎的肆虐， Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, 神你的宝血遮盖我们， Tuhan darah-Mu yang melindungi kami. 让我们不受病毒的感染。 Sehingga kami tidak dilanda oleh virus. 今天早晨我们能够继续在一起来赞美敬拜神， Pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah-Mu. 这是神你的恩典。 Ini semua adalah karunia dari Engkau. 我们相信神你已经接纳我们的赞美敬拜。 Tuhan, kami percaya Engkau telah senang menerima pujian penyembahan kami. 此刻我们又来聆听神你的话语， Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 求神你赐福是恩膏你仆人的口， Kiranya Tuhan Kau memberkati dan mengurapi mulut hamba-Mu. 让仆人所讲的一切都是从主里而来。 Supaya apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini itu berasal daripada Tuhan. 你也打开在线上观看的这个弟兄姐妹们的心， Engkau juga bukakan hati setiap saudara-saudari yang ada menonton secara online. 让他们的心像肥沃的土地， Supaya hati mereka seperti bagaikan tanah yang subur. 当神你的话语的种子进入他们的心的时候， Ketika benih firman-Mu masuk ke dalam hati mereka, 他们能够向下扎根，向上结果子。 mereka dapat berakar ke dalam dan bertumbuh keluar untuk berbuah. 仆人共这里将以下的时间完完全全交托在神你大人的手中。 Hamba serahkan waktu selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 我们这样的祈求祷告，奉主耶稣基督得胜的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹平安。 Saudara-saudari, Shalom. 诗篇86章9节， Mazmur pasal 86 ayat 9这么说： berfirman,
主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要来荣耀你的名。 Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. 我们是神所创造的子民，我们的责任就是要赞美敬拜他。 Kita adalah ciptaan Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah untuk menyembah Tuhan. 有一个孩子，他去问他的爸爸， Ada satu hari ada seorang anak yang bertanya kepada papanya, 爸爸，我们人是从哪里来？ Papa, kita manusia itu dari mana? 他的爸爸就说，我们人是从人猴变的。 Nah, papanya menjawab, kita manusia itu berubah wujud dari monyet. 孩子听了半信半疑， Nah, anak ini setengah percaya, setengah nggak percaya. 然后他就去问他的妈妈， Kemudian dia tanya lagi kepada mamanya, 妈妈，我们人是从哪里来的？ Mama, kita manusia itu berasal dari mana? 妈妈就跟他说，孩子，我们人是从亚当夏娃来的。 Mamanya menjawab, anakku, kita manusia itu datang dari Adam dan Hawa. 但是孩子说，妈妈，为什么刚才爸爸说我们是从人猴而来的？ Terus anaknya jawab mamanya, Ma, terus kenapa papa bilang kita itu transformasi dari monyet? 妈妈就想了，这是糟糕了。 Terus mamanya mikir, terus dalam hati bilang, aduh, parah ini. 如果说爸爸说错，爸爸的颜面在孩子面前就尽色了。 Kalau papa salah ngomong, berarti image papanya ini udah berbeda. 所以这个妈妈就想了一个办法， Jadi mamanya ini memikirkan satu cara, 她就跟这个孩子说 terus dia bilang kepada anaknya, 孩子啊，是这样的， Nakku, gini loh, 你的爸爸他们那边是人猴变的， jadi papamu, sebelah papamu itu perubahan transformasi dari monyet. 妈妈这边是从亚当夏娃来的。 Mama, sebelah mama sini itu datangnya dari Adam dan Hawa. 所以从这个故事，我们看这个家庭，一定他们两夫妇不是同一样的信主的。 Jadi kalau dari cerita ini kita bisa tahu bahwa pasti kepercayaan dari kedua orang tua ini berbeda. 肯定她的丈夫是没有信主的， Pasti suaminya ini belum percaya pada Tuhan Yesus. 因为圣经清清楚楚的告诉我们， Karena firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita, 人是照着人是照着神的形象和样式所创造的。 kita manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 所以当神还没有创造人的时候， Makanya sebelum Tuhan menciptakan manusia, 神是先创造了天使， Tuhan itu menciptakan malaikat duluan. 但是圣经没有清楚的记载，究竟神创造多少个天使。 Tapi firman Tuhan Alkitab tidak mencatat berapa banyak malaikat yang diciptakan. 但我们从圣经，我们只知道有3个重要的天使。 Tapi kita tahu dari Alkitab ada 3 malaikat yang penting. 第一个是米迦勒， Yang pertama, malaikat Mikael. 第二是加百列， Yang kedua, malaikat Gabriel. 还有一个比较大的天使，但是他没有名字， Ada satu malaikat lagi yang lebih besar tapi nggak ada namanya. 我们把它叫做堕落的天使， Di sini kita namakan sebagai malaikat yang jatuh. 因为他背叛神。 Karena malaikat ini dia mengkhianati Tuhan. 这么大的天使，他没有名字是不可能的。 Malaikat yang sebesar ini kalau nggak punya nama itu nggak mungkin. 我想一定是神涂抹他的名字。 Saya pikir Tuhan pasti sudah menghapuskan namanya. 这位天使在还没有堕落的时候，他的责任在天堂上是赞美敬拜神。 Sebelum jatuh, tugas malaikat ini adalah menyembah Tuhan. 神创造这位天使是无所不备， Jadi Tuhan menciptakan malaikat ini luar biasa sekali. 智慧充足， Berhikmat 全然美丽， dan cantik atau menarik indah. 还赋予他青涩的声音， Dan juga memberikan malaikat ini suara yang merdu. 是在受造者的为他预备的。 Semua ini diciptakan oleh Tuhan. 可以说，神创造这位天使是非常的完美。 Bisa dikatakan bahwa Tuhan menciptakan malaikat ini begitu sempurna. 他在赞美的时候，还有音乐的声音。
ketika dia mengeluarkan suara untuk memuji, itu ada musik yang keluar. 是神为他预备的。 Semua ini disediakan oleh Tuhan bagi malaikat ini. 我们来读以西结书28章12到13节。 Kita baca di Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 13. 人子啊，你为推罗座起哀歌说：主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的骨笛，在你那里都是在你受造之日预备齐全的。 Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. 这段经文表面上是对推罗王所讲的， Sepertinya kelihatannya ayat ini menggambarkan tentang Raja Tirus. 但是实际上是针对他后面的黑暗的势力魔鬼撒旦。 Tapi sebenarnya ayat ini menggambarkan kekuatan yang dibalik dari Raja Tirus ini, kekuatan jahat, si iblis. 不可能推罗曾经在伊甸园， Tidak Lawan. mungkin, Raja Tirus tidak mungkin ada di Taman Eden dulunya. 当时的伊甸园只有4个成员， Di Taman Eden yang dahulu itu ada 4 mata air. 成员 Oh. 4 oknum， Oh, ada 4 oknum. 是 4 anggota. 这就是神、亚当、夏娃和撒旦。 Ada 4 anggota yaitu Tuhan, Adam, Hawa, dan setan. 撒旦曾经是在天堂中最高的天使之一， Setan dulunya adalah salah satu malaikat yang tertinggi. 因为自己的地位、权力和尊贵， Karena kedudukannya, kekuasaannya, dan kekuasaannya dan kemuliaannya 使得自己入了迷惑， yang membuatnya terkecoh. 不知谦卑， Tidak tahu untuk merendahkan hati, 开始骄傲。 mulai sombong. 他想要和创造者同等， Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan Sang Pencipta. 神就要超过神。 Bahkan malaikat ini dia mau melebihi Tuhan. 以赛亚书14章12到14节怎么说？ Yesaya pasal 14 ayat 12 dan 14 berfirman, 明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟破坏？何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我又升到天上，我又高举我的宝座在神众星以上，我又坐在智慧的山上，在北方的基处，我又升到高云之上，我又与这上者同等。 Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 这段经文也是一样，表面上是对巴比伦王讲的， Ayat ini juga sama, kelihatannya itu menceritakan, menggambarkan tentang Raja Babel. 但是它是指针对后面的黑暗势力撒旦魔鬼。 Tapi sebenarnya ayat ini mengacu kepada kekuatan yang dibalik Raja Babilonia ini, yaitu setan. 这段经文很出名，就是以魔鬼的5个我又。 Ayat ini begitu terkenal tentang aku mau, yang ada 5 aku mau mengenai si setan ini. 这位堕落的天使样样都要在上， Malaikat yang jatuh ini ingin mengatasi segalanya. 但是这是不可能的。
Tapi ini tidak mungkin 因为还有一位是永远在上的神。 karena hanya ada satu yang selalu ada di atas, Tuhan yang selalu di atas. 天使堕落的原因是因为他心中高傲，又因荣光败坏之会，在以斯帖书28到17章，28章17节。 Jadi di Yehezkiel pasal 28 ayat 17a mengatakan tentang bahwa si malaikat ini, malaikat yang jatuh ini dia sombong karena kecantikannya, karena hikmatnya, sehingga dia dimusnahkan. 神创造了这样美丽又充满荣光的天使， Tuhan sudah menciptakan malaikat yang begitu cantik dan begitu berhikmat. 但他却不把创造他的神尊崇为主。 Tapi dia malah tidak menyembah atau menghormati Tuhan yang sudah menciptakannya. 反而滥用了神赐给他的智慧来嫉妒神的荣耀。 Malah dia menyalahgunakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi iri kepada Tuhan. 他想要全部的天使都来赞美敬拜他， Dia mau semua malaikat itu malah menyembah dia. 他又坐在宝座上， Dia mau duduk di atas tahta. 又与至上者同等。 Dia mau menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi. 为何堕落的天使敢对抗神呢？ Kenapa malaikat yang jatuh ini berani untuk menyamakan diri dengan Tuhan? 因为他的影响力很大， Karena pengaruhnya itu sangat besar. 他影响到天上1/3的天使，背叛神来跟随他。 Dia mempengaruhi 1/3 dari malaikat di surga untuk mengikuti dia. 启示录12章4节， Wahyu pasal 12 ayat 4a. 他的尾巴拖着天上星辰的1/3，水在地上。 Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. 因为天使的骄傲、嫉妒，而又抢夺神的主权时， Karena malaikat ini ingin menyamakan diri dengan Tuhan dan ingin menggantikan Tuhan, 神就把他逐出天堂。 maka Tuhan mengusirnya dari surga. 以赛亚书14章11节， Yesaya pasal 14 ayat 15. 你的威慑和你的情势的声音都要下到阴间。 Yesaya 14 ayat 11a. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. 以赛亚书14章15节， Yesaya pasal 14 ayat 15. 然而你必坠落阴间，到坑中寄生之处。 Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 以色列人在旷野怎样埋怨神？ bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan di padang gurun? 神都可以忍耐， Tuhan itu bisa sabar terhadap mereka, 并且饶恕他们。 bahkan mengampuni mereka. 但一旦主的主权被挑战时， Tapi ketika kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan itu ditantang, 神就会严厉的处罚。 maka Tuhan akan dengan keras menghukum. 像可拉丹，可拉， Karena sama seperti Korah. 可拉是摩西亚伦的堂兄弟， Korah itu adalah saudara dari Musa dan Harun. 因为他嫉妒，所以挑战神代表在地上的主权。 Karena dia iri, dia menantang kekuasaan Tuhan yang ada di bumi ini. 地上的主权是神交给摩西与亚伦， Otoritasnya Tuhan yang diberikan di dunia ini adalah Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. 神就不能再容忍了。 Maka dari itu Tuhan sudah tidak bisa tahan lagi. 神使他们活活的下到阴间。 Tuhan menghukum Korah dengan hidup-hidup mereka masuk ke dalam liang kubur. 民数记16章32到33节， Bilangan pasal 16 ayat 32 sampai 33. 把他们和他们的家眷并一切属可拉的人丁财物都吞下去，这样他们和一切他们的都活活地坠落阴间，地口在他们上头造就，何必他们就从会中灭亡。
Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. 从这段经文，我们能看到神是看顾保守他所拣选、所呼召的人。 Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan melindungi umat yang dipilih dan yang dipanggil olehnya. 我还有两个牧师的见证。 Saya ada 2 kesaksian dari 2 pendeta. 我曾经遇到一个牧师，他还没有做牧师的时候，他跟我讲， Jadi sebelumnya saya pernah ketemu dengan seorang pendeta sebelum dia menjadi pendeta. 他说他被呼召的时候，他哭了几个晚上。 Pendeta ini berkata, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia menangis beberapa malam. 我真的不明白为什么你要哭，不要做就跟神说不要做。 Saya tidak mengerti kenapa dia mau menangis. Kalau memang nggak mau lakukan ya udah kasih tahu Tuhan nggak mau lakukan, ngapain nangis? 所以我很久没有见他的时候，最后一次我就带他去讲道。 Jadi saya sudah lama nggak bertemu dengan pendeta ini. Setelah bertemu lagi, saya undang dia, saya bawa dia, temani dia untuk pergi pelayanan berkhotbah. 我要看看他神是否真的又使用他。 Saya mau lihat apa benar Tuhan mau memakai dia. 那天他讲道的时候，从开始到结束，掌声一直响。 Hari itu dari awal dia khotbah sampai akhir, semua jemaat itu bertepuk tangan. 我就才觉得哇，这个人真是神所呼召的。 Terus saya pikir, wah orang ini benar-benar dipakai oleh Tuhan. 起初我是不相信， Awal-awal saya tidak percaya. 还有一个牧师也是这样， Ada satu pendeta lagi juga demikian. 这个牧师是主任牧师， Pendeta ini adalah seorang gembala. 但他服侍了好，突然有一天， Ketika dia sedang melayani satu hari, 突然他跟我说他不要服侍了。 satu hari tiba-tiba pendeta ini, gembala sidang ini, dia berkata pada saya, saya nggak mau pelayanan lagi lah. 神呼召他做别的工作。 Tuhan sudah memanggilnya untuk melakukan pekerjaan yang lain. 我听了我就去劝他说：“牧师啊，不要啦，你做这个主任牧师好，有时要辞掉了。” Terus saya menasehati pendeta ini, saya bilang, pendeta kenapa mau berhenti? Tuhan sudah pakai pendeta sebagai gembala sidang, jangan berhentilah. 但是他用很挑战的口吻跟我说 Tapi pendeta ini dia menjawab dengan nada yang menantang.：“你可以看看我出去之后是否神会祝福我。如果神不祝福我这个就是不是神的呼召。” Pendeta ini bilang, kamu lihat aja nanti setelah saya keluar dari sini apakah Tuhan akan tetap memberkati. Kalau Tuhan terus memberkati ya berarti ini dipanggil Tuhan. Kalau enggak berarti Tuhan enggak pernah memanggil aku untuk berhenti. 但是我听了有一点生气， Waktu itu saya dengarnya itu marah. 好好的工作你不做，你又卸下，还要挑战我。 Pelayanan yang begitu bagus nggak mau, malah mau keluar lalu menantang saya. 你好不好跟我什么关系？ Ya kalau kamu baik atau enggak ya apa urusannya dengan saya gitu. 在后来很久没有见面了， Kemudian sudah lama nggak ketemu lagi. 10多年之后我才遇到他， Setelah belasan tahun kemudian saya bertemu lagi dengan pendeta ini. 但他改变了，他有很多恩高，还有到处去讲道。 Pendeta ini dia mulai diberkati dengan urapan-urapan yang baru. Dia pergi berkhotbah kemana-mana. 在经济方面也蒙神的祝福满满。 Dan secara finansial juga diberkati oleh Tuhan. 所以我看到这两位牧师蒙主呼召、蒙主拣选的牧师， Jadi dari 2 pendeta ini saya lihat bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. 神大大的祝福他们。 Tuhan sudah berkati mereka begitu luar biasa. 所以我学到一个功课： Jadi dari sini saya belajar satu PR. 如果神拣选你，神呼召你， Kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan sudah memilih saudara, 你所有的一切神负责任。 semua yang saudara butuhkan Tuhan akan tanggung jawab atas itu. 就是有人要挑战你，神也为你出头。
Bahkan ketika ada orang yang mau menantang saudara, Tuhan akan mewakili saudara untuk melawan tantangan itu. 就像摩西跟亚伦一样，神为他出头。 Sama seperti Musa dan Harun, Tuhan yang beracara bagi mereka. 所以感谢主，我们要学习像这两位牧师一样，有这样的信心。 Jadi puji Tuhan kita mau belajar dari iman dua pendeta ini. 我们现在看堕落的天使挑战神的主权，神就把他逐出天堂。 Kemudian di sini kita mau lihat bagaimana ketika malaikat yang jatuh ini dia menantang Tuhan lalu diusir dari surga. 弟兄姐妹，大概在什么圣经里没有注明，在什么时候这位天子堕落天使被神赶出天堂？ Jadi saudara-saudari, kira-kira di kitab mana yang tidak begitu jelas mengucapkan atau menggambarkan bahwa malaikat ini sudah diusir dari surga dan telah jatuh? 在创世纪1章2节， Di Kejadian pasal 1 ayat 2a, 地是空虚混沌，渊面黑暗。 bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. 圣经学家认为，在这个时刻就是魔鬼被撒旦，撒旦魔鬼被神赶出天堂的时刻。 Jadi ada peneliti Alkitab yang menyatakan, menjelaskan bahwa di saat seperti inilah ketika di Kejadian pasal 1 ayat 2a inilah malaikat itu diusir dari surga dan jatuh. 因为神所创造的不可能是空虚混沌、渊面黑暗。 Karena ciptaan Tuhan itu nggak mungkin tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. 因为罪的缘故，使地变为空虚混沌、渊面黑暗。 Karena ada kejatuhan malaikat lah, makanya bumi tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. 魔鬼恨光爱黑暗， Setan benci terang, mencintai kegelapan. 罪恶怕光爱黑暗。 Dosa takut terhadap terang, cinta terhadap kegelapan. 约翰福音3章19节这么说： Yohanes pasal 3 ayat 19 berfirman, 光来到世间，是人因自己的行为是恶，不爱光，倒爱黑暗，并他们的罪就在此。凡作恶的，便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的，必来就光，又显明他所行的是靠神而行。 dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 因此，神马上创造光来掩盖这个黑暗。 Maka dari itu Tuhan langsung menciptakan terang untuk menutupi kegelapan. 神说要有光，就有了光。 Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. 神把光暗分开了， Tuhan memisahkan terang dan gelap. 他把地上的空虚混沌， Tuhan memisahkan kegelapan dan kekosongan di dunia ini, 用植物、动物来填补。 mengisi kegelapan dan ketidak ada bentuk ini dengan tumbuhan dan binatang. 将空气以下的水、空气以上的水分开了。 Memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang ada di atas. 神把地上变得非常的完美，并且还建了一个园。 Tuhan menciptakan bumi demikian rupa, dan Tuhan juga menciptakan taman yang indah. 这时撒旦就来挑战神了。 Di saat seperti inilah setan mulai menantang Tuhan lagi. 你把地创造的这么完美， Tuhan menciptakan bumi yang begitu sempurna, 但可惜呀、 tapi sayang sekali. 谁来赞美你？谁来敬拜你？谁来高举你？谁来荣耀你？ Siapa yang akan memujimu? Siapa yang akan menyembahmu? Siapa yang akan meninggikan engkau? 这些工作本来是我在为你做的。 Pekerjaan seperti ini sebenarnya saya yang lakukan. 魔鬼忘记了神是万能的神，无所不能的神。 Tapi malaikat lupa bahwa Tuhan
itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. 神弯下腰， Tuhan membungkukkan badannya, 抓了一把泥土， mengambil segenggam tanah, 捏了一捏， terus dibentuk, 吹了一口口气， terus tiupkan nafas, 就成了一个有灵的活人。 dan jadilah manusia yang hidup. 神对撒旦说 Tuhan berkata kepada setan,：“ 这就是用来代替你的， ini yang akan menggantikan engkau. 赞美我、敬拜我、高举我、荣耀我的人。 Inilah yang akan mengganti engkau untuk memujiku, untuk menyembahku, dan untuk memuliakan namaku. ”所以，我们人被创造是用赞美、敬拜我们的神来代替本来是堕落天使的责任。 Jadi inilah tujuan kita diciptakan untuk menggantikan tugas dari malaikat yang jatuh itu. 弟兄姐妹们，如果我们不愿意赞美敬拜神的话，谁最高兴？ Saudara-saudari, kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau menyembah Tuhan, siapa yang akan lebih senang? 耶稣说：“当门徒不赞美敬拜神时，石头就又起来赞美神了。” Tuhan Yesus pernah berkata, kalau mereka ini tidak menyembah, membuka mulut untuk menyembah, maka batu-batu akan membuka mulutnya untuk menyembah Tuhan. 神爱世人，他对我们的期望是这么大。 Tuhan begitu mengasihi kita manusia, sehingga harapannya terhadap kita itu begitu besar. 诗篇8章4到6节。 Mazmur pasal 8 ayat 5-7. 人算什么？你竟顾念他；这人算什么？你既眷顾他？你救他比天使小一点，并赐他荣耀尊贵的冠冕。你派他管理你手所造的十万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都伏在他的脚下。 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. 神知道人在世上的稀有，所以他给我们管理他手所造的万物。 Tuhan tahu kebutuhan kita manusia, makanya Tuhan juga menyediakan bagi kita semua yang ada di bumi ini. 撒旦记恨神， Setan benci kepada Tuhan, 但是他不敢对神做什么， tapi dia tidak berani melakukan apa-apa 因为 kepada 他是 Tuhan. 被造者。 Karena dia juga diciptakan. 当然，撒旦就针对人了。 Maka dari itu, setan mulai melawan pada manusia. 因为他恨人代替他的位置， Karena setan benci manusia menggantikan tugasnya. 所以撒旦就来引诱人，诱人来赞美敬拜他。 Maka dari itu setan mulai menggoda manusia supaya manusia menyembah dia. 使人犯罪， Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. 使人进入他的撒旦的国度里， Sehingga manusia masuk ke dalam kerajaan setan. 最后跟他一起下地狱。 Dan akhirnya ikut dia untuk masuk ke dalam neraka. 神没有为撒旦预备救恩， Tuhan tidak menyediakan keselamatan bagi setan 因为他是罪的源头。 karena dia itu sumber dosa. 第一是专为撒旦所预备的。 Neraka itu diciptakan khusus bagi si setan ini. 人照理不应该会下地狱的， Seharusnya manusia tidak masuk ke dalam neraka. 因为神预备了耶稣赐下救恩。 Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita Tuhan Yesus sebagai keselamatan kita. 除非人愿意跟随撒旦， Kecuali manusia bersedia untuk mengikuti setan. 就是看我们要选择要跟随神，还是要跟随撒旦。 Maka dari itu jadi pilihan kita. Apakah kita mau ikut Tuhan atau mau ikut setan? 所以撒旦就影响了夏娃吃了不该吃的果子。 Maka dari itu setan menggoda Hawa untuk makan buah yang seharusnya dia tidak boleh makan. 结果夏娃又起了贪婪的心，又跟神一样变吃了。 Akhirnya Hawa pun tergoda dan makan buah yang terlarang itu. 然后又给她的丈夫吃， Kemudian dia ambil buah itu dan kasih kepada suaminya. 因此人就犯罪了， Maka dari itu manusia pun berdosa. 被赶出伊甸园。 Diusir dari Taman Eden. 从此亚当夏娃又把黑暗、空虚、混沌带进世界。
Dan kemudian Adan dan Hawa pun membawa tidak ada bentuk itu, kosong dan gelap gulita masuk ke dalam bumi. 堕落的天使带领了1/3的天使在世上做破坏的工作。 Si setan ini, malaikat yang terjatuh menyeret 1/3 dari malaikat di surga untuk masuk ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan yang menghancurkan. 魔鬼撒旦诱惑人的一代又一代， Setan menggoda keturunan manusia, satu keturunan sampai keturunan yang lain. 使人得罪神。 Sehingga manusia berdosa terhadap Allah. 他的目的是要人不能生出后代来对抗他。 Tujuan dari setan ini adalah supaya tidak ada generasi yang baru atau keturunan yang baru yang melawan dia. 其次也让人进入他的国度里，跟他一起灭亡。 Dan kemudian menyeret manusia pun masuk ke dalam kerajaan yang gelap. 尤其撒旦知道神拣选了以色列， Terlebih ketika setan tahu bahwa Tuhan sudah memilih bangsa Israel. 他想剿灭以色列人， Setan mau menghancurkan bangsa Israel. 使从神而来的弥赛亚不能来到世上拯救世界。 Supaya Mesias yang dijanjikan itu tidak bisa lahir ke dalam dunia. 但2000多年前，神还是把光带进了世界。 Tapi lebih kurang 2000 tahun yang lalu Tuhan tetap membawa terang itu masuk ke dalam dunia. 透过他的独生者耶稣基督道成肉身。 Melalui Tuhan Yesus yang adalah firman itu menjadi manusia. 但魔鬼连耶稣也要试探。 Tapi setan, bahkan Tuhan Yesus pun mau digoda oleh setan. 他也要耶稣来赞美敬拜他。 Dia juga mau pakai Yesus supaya menyembah dia. 路加福音4章6到8节， Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 8. 对他说：“这一切权柄、荣华我都要给你，因为这原是父交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“圣经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。” Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 从这段经文我们看到这个世界是属魔鬼的。 Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa dunia ini adalah milik setan. 因为在第6节说，因为这原是交付我的。 Karena di ayat 6 di situ dikatakan, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. 如果魔鬼讲骗话的话， Kalau setan berbohong, 他一定被耶稣责备。 dia pasti sudah ditegur oleh Tuhan. 所以圣经就时常提醒我们， Makanya firman Tuhan sering mengingatkan kita, 不要爱世界和世界上的事。 jangan mengasihi dunia ini dan segala isinya. 人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。 Kalau manusia mengasihi dunia ini, maka kasihnya terhadap Tuhan sudah tidak ada lagi. 连神的儿子魔鬼都敢试探，何况是人？ Kalau Tuhan Yesus yang adalah anak Tuhan, anak Allah saja digoda oleh setan, apalagi kita manusia. 因为魔鬼敢引诱耶稣，是因为他知道耶稣是100% 的人。 Karena setan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia. 耶稣已经放下他属灵的权柄， Yesus sudah meninggalkan kekuasaan rohaninya. 他要绊倒耶稣。 Dia mau menjatuhkan Yesus. 如果得胜了， Kalau setan menang, 耶稣就没有能力伤他的头， maka Yesus pun tidak ada kuasa untuk melukainya. 魔鬼也不会下地狱了。 Dan setan pun tidak akan turun ke neraka. 甚至魔鬼用神的话语来误导耶稣。 Bahkan setan pun menyalahgunakan firman Tuhan untuk membohongi Tuhan Yesus. 耶稣也是靠着神的话语来战胜魔鬼。 Dan Tuhan Yesus memenangi si setan ini dengan firman Tuhan juga. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天如果我们不爱读神的话语，谁最高兴？
Kalau hari ini kita tidak baca firman Tuhan, siapa yang paling senang? 夏娃就是缺少神的话语，被魔鬼欺骗了。 Hawa itu karena dia kurang firman Tuhan lah, makanya dia bisa dibohongi oleh setan. 我们需要神的话语来引导我们，因为神的话语是我们的脚前的灯，路上的光。 Kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah terang bagi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 所以我们要对抗魔鬼的攻击，是用神的话语。 Makanya kalau kita mau menang terhadap pencobaan iblis, maka kita harus pakai lawan dengan firman Tuhan. 我们要更深的明白神的话语， Kita harus lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan. 因为魔鬼很熟悉神的话语。 Karena setan tahu betul isi firman Tuhan. 魔鬼可以用神的话语来误导我们。 Setan bisa pakai firman Tuhan untuk mengelabui kita. 比如说 Misalnya, 啊，新冠肺炎不用怕， ayah nggak usah takut terhadap virus corona ini. 你们尽量出门不要紧， Keluar saja. 因为那在你们里面的比在世界上的更大。 Karena roh yang ada di dalammu itu jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. 如果我们有读神的话语， Kalau kita ada baca firman 我们 Tuhan, 知道圣经也这么说： kita juga tahu bahwa firman Tuhan berfirman seperti ini. 同达人见话短长，愚蒙人前往受害。 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. 还有我的百姓啊，你们就进入内室，关上门，隐藏片刻，等我的愤怒过去。 Firman Tuhan juga berfirman, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu setelah engkau masuk. 越多神的话语在我们的心里， Semakin banyak firman Tuhan dalam diri kita, 我们就会越少被魔鬼所骗。 maka kita akan lebih susah dikelabui oleh si iblis. 法利赛人和祭司长都会被魔鬼所利用。 Orang-orang Farisi dan imam-imam Taurat saja bisa dikelabui oleh iblis. 他们把耶稣钉死在十字架上， Mereka menyalibkan Yesus di kayu salib. 还以为他们做得很对， Mereka kira apa yang mereka lakukan itu sudah benar. 所以在服侍神的道路上， Maka dari itu dalam perjalanan kita melayani Tuhan, 不需要人说你对， kita tidak perlu orang lain mengatakan bahwa kita itu benar. 重要是神说你对。 Yang paling penting adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. 因为我们每个人所做的事都要向神交代。 Karena apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们只熟悉约翰福音3:36节是不够了。 Saudara-saudari, hanya dengan menghafal Yohanes pasal 3 ayat 16 itu tidak cukup. 我们需要更多的神话语来兼顾我们的灵命。 Kita perlu semakin banyak firman Tuhan untuk memperkuat iman kita. 魔鬼最怕我们明白真理， Iblis paling takut kalau kita tahu kebenaran. 他很高兴你和我不爱读神的话语。 Iblis sangat senang kalau saudara dan saya tidak baca firman Tuhan. 除了读神的话语，我们还要多多的赞美敬拜我们的神， Selain baca firman, kita juga perlu banyak memuji Tuhan. 因为人的被造就是有了赞美敬拜我们的神。 Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Tuhan. 诗篇66章4节这么说： Mazmur pasal 66 ayat 4 berfirman, 天地又来敬拜你，歌颂你，又歌颂你的名。 seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. 耶稣说：当敬拜你的神。 Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhan. 因此，我们必须知道被造者敬拜的重要性。 Karena itu kita tahu pentingnya kita sebagai ciptaan Tuhan untuk menyembah Tuhan. 现在我要列出3点敬拜的重要性。 Jadi sekarang saya mau bagikan 3 poin penting kenapa kita harus memuji Tuhan. 第一，敬拜是10诫中的第一条。 Yang pertama adalah menyembah Tuhan itu adalah perintah pertama dari 10 perintah Allah. 出埃及记20章3节， Keluaran pasal 20 ayat 3. 除了我以外，你不可有别的神。 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 这是要叫我们认识真理的神。
ayat ini mengajarkan kita supaya kita hanya mengenal Tuhan yang benar itu. 承认独一的神， Mengakui Tuhan yang tunggal itu. 敬拜独一的神。 Menyembah Tuhan yang satu itu. 第二是敬拜神是父所喜悦的， Yang kedua adalah penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan, 约 Allah 翰 Bapa. 约翰福音4章23节， Yohanes 4 ayat 23. 时候到，如今就是了。那真正拜父的，又用心灵和诚实拜他，因为父又这样的人拜他。 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 第三， Poin yang ketiga, 敬拜是被造之物永远的职责。 menyembah adalah tugas kekal bagi segala ciptaannya Tuhan. 启示录5章13到14节， Wahyu pasal 5 ayat 13 sampai 14. 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给做宝座的和宝座的羔羊，直到永永远远。是活物就说阿门，众长老们也俯伏敬拜。 Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. 弟兄姐妹们，我们的仇敌就是撒旦魔鬼。 Saudara-saudari, musuh kita adalah si iblis, si jahat. 他不愿我们虔诚的来敬拜我们的神， Dia tidak mau kita manusia datang segenap hati kita untuk menyembah Tuhan. 他喜欢我们每个人都爱世界， Setan mau kita sebagai manusia mengasihi dunia. 因为爱世界就是敬拜他， Karena ketika manusia mengasihi dunia itu adalah penyembahan bagi setan. 因为世界是属于他的。 Karena dunia ini adalah milik setan. 愿我们一同来学习。 Mari kita sama-sama belajar. 从今天起，我们奉耶稣基督的圣名，斩断所有使我们不爱敬拜神的灵。 Mari kita belajar hari ini untuk sama-sama menyembah Tuhan yang benar dan mematahkan segala pemikiran-pemikiran yang tidak mau menyembah Tuhan. 我们不要受魔鬼的蒙骗， Kita tidak mau dikelabui oleh iblis. 进入他的罪的国度里， Dan kita tidak mau masuk ke dalam kerajaan dosa si iblis. 使我们灵魂灭亡。 Sehingga jiwa dan roh kita musnah. 我们要成为新造的人， Kita mau jadi ciptaan yang baru. 住在耶稣基督的国度里， Hidup di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. 成为一个爱祷告和代祷的人。 Menjadi orang-orang yang mengasihi yang suka berdoa dan yang mendoakan orang lain. 不但使自己蒙福，也能够祝福别人。 Tidak hanya menjadi orang yang diberkati, tapi menjadi orang yang memberkati orang lain. 感谢主，愿主赐福大家， Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. 活出幸福美满的人生。 Menghidupi hidup yang bahagia dan di dalam Tuhan. 现在我们就来回应神的会，来祷告。 Mari kita meresponi firman Tuhan. 主啊， Tuhan, 谁敢不敬畏你？ siapa yang tidak mau memuji-Mu, 不将荣耀归于你的名， yang tidak memuliakan nama-Mu, 因为独有你是圣的， sebab Engkau saja yang kudus. 万民都要来在你面前敬拜， Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. 因你的公义作为已显明出来了。 Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. 这世界和其上的情欲都要过去， Setiap keinginan daging, keinginan terhadap dunia ini akan berlalu. 愿我们遵行主你的旨意， Kiranya kami menaati firman-Mu dan kehendak-Mu. 不让我们的心在外面流浪。 Tidak berkelana di luar sana. 我们愿意将我们的心思意念交在你的面前， Tuhan, kami bersedia menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. 求主进入我们的心，
Kiranya Tuhan kami mau mengundang Engkau masuk dalam hidup kami. 摸索我们的心思， Berkuasa atas pemikiran kami. 调整我们的意念， Membenarkan pemikiran kami. 让我们的心回到主的面前。 Sehingga hati kami berbalik kepada Tuhan. 唯有在主里面， Hanya di dalam Tuhan 我们才会有满足的喜乐， kami ada kepuasan dan sukacita. 永恒的富乐。 Ada sukacita dan berkat yang kekal. 才会有生命的光彩。 Dan ada sinar kehidupan. 我们向你献上感恩， Tuhan kami bersyukur kepadamu. 奉主耶稣基督这圣的名 Di 祷 dalam 告， nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 祝弟兄姐妹蒙恩又蒙福。 Kiranya saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. 弟兄姐妹们的奉献还有十一奉献可以寄到以下的账户号码：美吉阿的银行745-508-1530两朵。那要记得把姓名和代号写在里。sorry。弟兄姐妹们的奉献还有十一奉献可以寄到以下的账户号码：美吉阿的银行745-508-1530两朵。那要记得把姓名和代号写在里面哦。然后呢，转账证明可以VR到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里，我们要谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有十一奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿神祝福你们哦。平安弟兄姐妹， Shalom saudara-saudari. 感谢潘弟兄， Terima kasih kepada Pak Widya 还有我们的珊珊姐妹， dan juga penerjemah C. Samsan. 透过今天上帝的话语， Melalui hari ini firman Tuhan, 让我们的生命能够被建造。 biarlah menyampaikan kepada kehidupan kita. 天使如此的堕落， Malaikat begitu banyak, 求主帮助我们， kiranya Tuhan bantu 让 kami. 我们的生命能够更新。 Biarlah kehidupan kami 透过 menjadi 上帝的话语， melalui firman Tuhan. 让我们的彼此能够谦卑。 Kiranya kami dapat 为上帝 semakin 说 rendah hati.，要敬拜的是用心灵和诚实。 Seperti kata Tuhan kita menyembah dengan 我 hati 相 dan 信 roh. Saya percaya 神的话语已经激励我们， firman Tuhan telah kami dengarkan. 所以我们同心合意来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 慈爱的天父，我们向你感恩， Tuhan Allah Bapa kami bersyukur 你如此爱我们， Engkau begitu mengasihi 怜 kami. 悯我们， Engkau begitu mengaruniai kami. 使到我们今天早晨能够透过神你的话语， Kiranya pada pagi hari ini 能够成为我们生命中的一部分。 firman Tuhan dapat menjadi bagian dalam hidup kami. 所以求主你帮助我们， Kiranya Tuhan Yesus Kau 透过你的话语，让我们的灵命能够成长。 melalui firman Tuhan Kau berikan kami 谢谢你， pertumbuhan 主。 roh. Terima kasih Tuhan. 主，我们要为这奉献来祷告。 Tuhan kami mau juga berdoa untuk persembahan. 愿上帝你赐福我们众弟兄姐妹每双奉献的手。 Kiranya Tuhan Kau menyertai setiap saudara-saudari yang memberikan persembahan. 我相信上帝啊，透过这个奉献能够扩展上帝你的国度。 Saya percaya Tuhan melalui persembahan ini dapat memperbesar kerajaan. 因此，上帝愿你赐福我们众弟兄姐妹， Tuhan kiranya Engkau berkati setiap saudara-saudari, 祝福他们的事业， berkati pekerjaan 祝福 mereka, 孩子们的学业， berkati studi 祝 anak-anak, 福他们的家庭， berkati keluarga mereka. 让他们的家庭必无所缺。 Kiranya tidak ada kekurangan. 谢谢主，听我的祷告， Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus. 我们为着弟兄姐妹需要的来祷告。 Kami juga berdoa bagi 今 saudara-saudari, 天你有需要的祷告，肉体上也好， bagi saudara yang ingin didoakan. 把你的手按在你要祷告的部位上。 Letakkan tangan kalian pada bagian yang ingin 我们 didoakan. 凭着信心领受神对我们的医治。 Dengan iman kami terima. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam 亲爱 doa. 的天父，你看到我们众弟兄姐妹把他们的手按在他们所要祷告的部位上， Tuhan Allah Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terletak pada bagian yang ingin didoakan. 无限的神啊， Tuhan yang tidak 你 terbatas. 看见你众弟兄姐妹的心， Engkau melihat setiap hati 他们 saudara-saudari, 的需要， setiap keperluan 他们的 mereka, 祷告。 setiap doa mereka. 主啊，愿你耶稣基督你的鞭伤医治他们， Tuhan kiranya penderitaanmu Tuhan sembuhkan, 医治他们的心身灵， sembuhkan hati jiwa dan roh, 医治他们的灵魂体。
sembuhkan roh mereka. 在耶稣基督里面，他们要得胜。 Dalam nama Tuhan Yesus 我 mereka 奉 mau 耶稣 disembuhkan. 基督的名， Dalam nama Tuhan 祝 Yesus 福众弟兄姐妹。 berkati setiap dari mereka. 祷告，奉耶稣基督的名 Kami，berdoa dalam nama 我们 Tuhan 为我们的 Yesus. 国家祷告。天父，我们向你感恩， Kami mau berdoa untuk negara 你 kami. 如此爱我们， Tuhan Kau begitu mengasihi 我们 kami. 同心合意，今天早晨能够在主你面前为我们的国家祷告。 Kami mau bersatu hati sekarang kami mau berdoa untuk 主，你 negara. 看到我们众弟兄姐妹， Tuhan Kau lihat setiap saudara-saudara. 我们就是同心合意为我们的国家求平安。 Kami mau bersatu hati, kami mendoakan untuk kedamaian bagi 主耶稣 kita. 基督，你就是我们世界的平安。 Tuhan Engkau adalah kedamaian bagi bangsa. 主啊，你祝福我们的总统， Tuhan Engkau berkati 祝福 presiden, 政府人员， berkati setiap 祝福 menteri, 医生， berkati setiap 祝 dokter, 福护士， perawat, 祝福每个病患者。 dan juga setiap pasien. 主啊，你愿你从他们的身上里面，主啊，让他们得的一切病能够速速恢复健康。 Tuhan kiranya lalui mereka, Tuhan mereka dapat disembuhkan. 主，我们为了疫苗新发明的疫苗也来祷告。 Tuhan kami mau juga berdoa untuk vaksin. 上帝，你分别为圣这些的药物， Tuhan Engkau yang kuduskan, sucikan. 使它能够帮助更多的人民得着医治。 Kiranya vaksin ini dapat menyembuhkan 谢 berbagai. 谢你，主耶稣，你听我们的祷告。 Tuhan terima kasih telah mendengarkan 我们 doa 举起 kami. 我们手， Angkat setiap tangan kita. 天父，我们来到你面前，向你感恩。 Tuhan kami datang ke 开始 hadapan. 到末了的聚会，你与我们同在。 Kami bersyukur atas penyertaan. 我们相信上帝，你今天的话语继续的恩待我们，带领我们， Tuhan kami percaya firman-Mu hari ini terus membimbing 祝 kami. 福弟兄姐妹， Berkati setiap 让他们在 saudara-saudara. 主里面要合一。 Kiranya mereka dapat bersatu 谢谢 dalam 主， Tuhan 听 Yesus. 我们的祷告， Terima kasih Tuhan telah 愿我 mendengarkan 们 doa kami. 天上的父， Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 karunia Tuhan 圣灵 Yesus 与交通与感动， serta penyertaan 常 dan 与 Roh 我们 Kudus 同在， selalu beserta kami 从今时直到永远。 dari sekarang sampai selamanya. 神的百姓，我们一起说 Murid Tuhan sama-sama kita katakan 阿门。 amin. 上帝赐福。 Tuhan memberkati. 年中，愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你。愿你每天都与神在一起，真的像神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里。神爱都将你覆盖。